Hello everyone, welcome to our first session of Model Question Paper 1 which is released by KSEEB. It means Karnataka Secondary Education Examination Board. This model question paper, it's only belongs to those who are going to write exam in the month of July, the academic year of 2020 and 21. Because everybody we know here this term exam pattern will be changed. So as per the announcement of KSEEB and as well as the respective education minister Mr. Suresh Kumar sir. So everybody we know this time multiple choice questions are there. So entire exam pattern completely changed what we had seen in the previous year. But this model question paper 1 it only belongs to those who are going to write exam in the month of July. So everybody we know here 3 languages are in one paper and 3 core subjects are in one paper. So each language is carried by 40 marks and 40 questions. It means 3 languages for 120 marks. So total are 3 hours. Even core subjects also having 120 marks. So each subject is carried by 40 questions and 40 marks. So in 3 languages in the sense according to medium. So according to English medium, first language English, Kannada and Hindi. According to Kannada medium, first language Kannada, second language English and third language Hindi. In the core subject as usual same both are medium. So mathematics, science and social science. So 3 languages are in one paper. It's completely carried by total marks 120 each language, 40 questions and 40 marks, and 3 core subjects total marks 120. Each subject is carried by 40 marks and has having 40 questions. So come to the my subject here. Our social science question start from 81. So 41 to 1 to 40 mathematics, 41 to 80 science and 81 to 120 it's our subject social science. It means social science subject start the question number 81. This time shading pattern is there. Be careful, think and shade. So shall I start our session? The first today I am going to solve the model question paper 1 which is the released by KSEEB, Karnataka Secondary Education Examination Board here. As I told now here, social science question start from 81. So shall I start my session? Yes. The first question here, Francisco de Almeida implemented. Francisco de Almeida implemented option A blue water policy, option B war and negotiation policy, option C divide and rule policy, option D doctrine of lapse policy. So option A is the right answer, blue water policy. Next question. Salbhai agreement was signed to end the. Salbhai agreement was signed to end the. Salbhai ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಯುದ್ಧ. Option A first Anglo-Mysore war, option B first Anglo-Maratha war, option C first Anglo-Sikh war, option D first Carnatic war. So which is the right answer here? Option B is the right answer, first Anglo-Maratha war. So first Anglo-Maratha war was ended the agreement, that is Salbhai agreement. Next question. A Fauzdari Adalat is. A Fauzdari Adalat is. Option A civil court, option B revenue court, option C criminal court, option D consumer court. ಅಂದರೆ ಫೌಜದಾರಿ ಅದಾಲತ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
Right answer option C, criminal court. Next question. The Governor General during the 4th Anglo-Mysore War was. The Governor General during the 4th Anglo-Mysore War. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಪ್ಪನ್. The right answer option A, Wellesley. So Wellesley came as the Governor General of British in India. He arrived in the year 1798 and during the 4th Anglo-Mysore War he was the Governor General. Next, the social reformer who declared back to Vedas. ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂಬ ಕರೆ ನೀಡಿದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ revolted against British due to. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ revolted against British due to. ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ. The right answer here option D is the right answer, doctrine of lapsi policy. ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲೆಂಬ ನೀತಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಘೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್. ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಘೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್. ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ್ರವರು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿ ನೋ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ INC had divided into two groups, one the moderates, one more radicals, one more group also started here. Here my question here, Ras Bihari Ghosh and Madam Kam are the leaders of. ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ಟೀನ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಹೋ ಹ್ಯೂಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಹೋ ಹ್ಯೂಮ್. ಎಹೋ ಹ್ಯೂಮ್ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ Indian National Congress. It was established in the year 1885. And next question. Forward Bloc was founded by. Forward Bloc was founded by. Option A Jawaharlal Nehru, option B Subhash Chandra Bose, option C Dr. B.R. Ambedkar, option D Bal Gangadhar Tilak. The right answer option B is the right answer, Subhash Chandra Bose. Next, Lal Lajpat Roy was killed during. Lal Lajpat Roy was killed during. Option A Jallianwala Bagh massacre, option B the protest against Simon Commission, option C non-cooperation movement, option D the Salt Satyagraha. Lal Lajpat Roy ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ era of Gandhi, we have discussed this concept here. British government appointed Simon Commission in the year 1927.
Isn't it? Yes. The Simon Commission was arrived to India in the year 1928. But our Indian leaders, they started to protest against Simon Commission, go back to Simon. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಹಂದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ Kalaram temple movements were organized to protest against the. Listen carefully, question here. Mahand tank and Kalaram temple movements were organized to protest against the. ಮಹಂದ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಲರಂ ದೇವಾಲಯ ಆಂದೋಲನಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. Option B, visit of Prince of Wales. Option C, proposal of Cripps Commission. Option D, arrest of Gandhi at Dandi. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಭೇಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು. ಈ ಮಹಂತ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಲಾರಾಮ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the word added to preamble through 42nd amendment of the constitution are. The word added to preamble through 42nd amendment of the constitution are. ಸಂವಿಧಾನದ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದಗಳು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾವಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ in the year 1976, 42nd amendment, important 2 words were added in the preamble of the constitution. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲಿ? Again once I am repeating the option here. Option A, republic and democracy. Option B, socialist and secular. Option C, sovereignty and democracy. Option D, regional and secular. So option B is the right answer, socialist and secular. These 2 words were added in the preamble of the constitution in the year 1976 42nd amendment. Next question, Channamma revolted against the British from. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? Everybody we know here, along with the Channamma, that place also is very famous. So Channamma revolted against the British from. Option A, Mysore. Option B, Kittur. Option C, Belgavi. Option D, Chitradurga. The right answer here, option B, Kittur. Next, Lokapal and Lokayat are stepped up to check. Lokapal and Lokayat are set up to check. ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಕಾರಣ. ಇವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕರಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕರಪ್ಷನ್. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಪಾಲ್, ದೀಸ್ 2 institutions were established because of here to stop the corruption. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 51ನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? 51 ಆರ್ಟಿಕಲ್
ಏಮ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏಕರೂಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು. ಸೊ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 advocates here. Option D is the right answer here. Establishing international peace and cooperation. Next question. In 1966, USSR had supported the Tashkent Agreement between. So in the year 1966, it's very important here. In the year 1966, USSR had supported the Tashkent Agreement between. 1966ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತಾಸ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The Human Rights Declaration was adopted on. The Human Rights Declaration was adopted on. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1949, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 10, 1950, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 15, 1952. So right answer option A is the right answer, December 10, 1948. So the Human Rights Declaration, it was adopted in the year, so December 10, 1948. So every year we are celebrating the Human Rights Day on December 10. It was declared in the year 1948. Next question. The cabinet of UNO is. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ is very important question. The cabinet of UNO is. UNO in the sense United Nations Organization. Option A General Assembly, option B Trusteeship Council, option C Security Council, option D Secretariat. Option C is the right answer, Security Council. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದತ್ತಿ ಸಭೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಚಿವಾಲಯ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ಎವ್ರಿ ವಿ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬುಕ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ. ದ ಬುಕ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ. ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಟೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ಲೇಟೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈತ ಸಂಘ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈತ ಸಂಘ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ MD ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ND ಸುಂದರೇಶ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ MD ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ವರ್ಷ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2006,
Option B 2007. Option D 2008. Option D 2009. Option A is the right answer, 2006. So the Child Marriage Prohibition Act was implemented in the year 2006. Next, the highest peak in the Eastern Ghats is. The highest peak in the Eastern Ghats is. ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಣ್ಣೈಮುಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ಮಕೊಂಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುರು ಶಿಖರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೀಲಗಿರಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪೆನಾನ್ಸುಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಣ್ಣಾಯ್ಮುಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ಮಕೊಂಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗುರು ಶಿಖರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆರ್ಮಕೊಂಡ. So once I wanted to tell here the highest peak of the world, highest peak of the India, and as well as the highest peak of South India. The highest peak of the world, that is Mount Everest. It may or may not be, question will come. The highest peak of the world, Mount Everest. The highest peak of the India, K2 or Mount Godwin Austen. The highest peak of the South India, that is Annaimudi. Annaimudi is situated in the Western Ghats. Armakonda is situated in the Eastern Ghats. Here in question here, the highest peak in the Eastern Ghat, that is Armakonda. Option B is the right answer, Armakonda. Next question. Dras near Kargil is prominent for. Dras near Kargil is a prominent for. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಬಳಿಯ ದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ rainfall in India. Option B highest recorded temperature in India. Option C lowest recorded temperature in India. Option D highest recorded rainfall in India. So Dras near Kargil, it is very famous, very prominent here. Option C is the right answer, the lowest recorded temperature in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಬಳಿಯ ದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ರಸ್ಟಲಿನ್ ರಾಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಸಲ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೋಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಸಲ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಬಿಳಿಲು ಬೇರುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳು ಕಾಡು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡುಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. The right answer here, option D is the right answer, mangrove forest. The stilt like roots are found in mangrove forest. Next question. Next question here. The west flowing rivers of Peninsula Plateau of India are. The west flowing rivers of Peninsula Plateau of India are. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು. ಹಿಯರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್, ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್, ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಹಾನದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತುಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಭದ್ರಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನರ್ಮದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾವೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಾರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನರ್ಮದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಪಿ. ದೀಸ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Shifting farming and sedentary farming are the two types of. Shifting farming and sedentary farming are the two types of. ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೇಸಾಯದ ವಿಧಗಳು ಇರುವುದು. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಡೆಂಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿನೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ? ಈ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸೆಡೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ವಿಧಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೈತ ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್, ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಂಬೈ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಂಬೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಈಸ್. ದ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಈಸ್. So here there are 14 major iron and steel industry. Among them 4 important private sector, remaining 10 public sector. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬುಕಾರೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಲಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದ ಸೇಲಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಸ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 14 ಮೇಜರ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ 4 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಹಿಯರ್ public sector, in the sense government. 4 are private sector. So private sector, remaining 10 are government sector. Here in this question, the iron and steel industries under private sector among these. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. One of the measures for preventing coastal erosion is. One of the measures for preventing coastal erosion is. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೊರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಲ ತೊರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಾಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೈಸೂರು ಸಮಾಚಾರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಾಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್. The port situated in the Union Territories of India among these.
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎನ್ನೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್. Port Blair, it is only one and only port has been situated in the Union Territory, that is Andaman Nicobar Islands. Next question here. When national income is divided by total population, we get. When national income is divided by total population, we get. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತವೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನಾ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನಾ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಸತಿಹೀನರಿಗೆ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ವಸತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a uniform system of panchayat raj institutions throughout the country was established by. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 73rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1993, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 63 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1963, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 53 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1953, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 43rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1973. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 73 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಸೊ 73 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ 1993. ಸೊ ಈ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು 1993ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾರಿ ತಂದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ and deposit any number of times in a day in this type of account. Listen carefully, it's very easiest question. The account holder can withdraw, deposit any number of times in a day in this type of account. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದೇನಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅದು ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಪರ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಖಾತೆ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ. The national savings certificate are issued by option A post office, option B state bank of India, option C reserve bank of India,
Option D, land development banks. The right answer here, option A, post office. The national savings certificate are issued by, that is, post office. Next, World Consumers Day is celebrated on. World Consumers Day is celebrated on. Option A, 15th March every year. Option B, 14th February every year. Option C, 14th November every year. Option D, 15th August every year. When we are celebrating World Consumers Day, the right answer, option A is the right answer, 15th March every year. That World Consumers Day is announced by here the respective president of vice president of USA, that is John F. Kennedy. Next, the Consumer Protection Act came into force in India in the year. The Consumer Protection Act came into force in India in the year. ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1962, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1972, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1986, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1996. The right answer here, option C is the right answer, 1986. So the Consumer Protection Act came into force in India in the year 1986. So by this question, let me finish my session. The entire today I have solved the model question paper 1, which is released by KSEEB, Karnataka Secondary Education Examination Board. This model question paper, it only belongs to those who are going to write exam in the month of July. I hope everyone are utilize this video. So let me finish my session right now here, and before going to end my session, same here, focus on the studies, be brave in your examination, stay at home, stay safe, and don't forget to wear mask. Till then, keep watching the video. In my second video, we will solve one more model question paper of social science, that is model question paper 2. Then till then, keep watching the video. Thank you and have a nice day.